हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा माता जी வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much for chanting, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரேயர் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीबॉडी. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா சாப்டர் 17. நம்ம வந்து லாஸ்ட் அதுல இருக்கோம். 17th சாப்டர்ல இருக்கோம். அப்ப 17th சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்ல போறார்? விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள். நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து விசுவாசம் வச்சிருப்போம் பகவான் மேல.
நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தா எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பகவான் சொல்ல போறார். இன்னைக்கு பகவான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லி தருவார். நீங்க வேணா ஒரு பென்னும் ஒரு நோட் புக்கும் வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி நம்ம வந்து பகவானை ப்ரே பண்ணணும், எப்படி நம்ம வந்து யக்ஞ தான தப்பா எல்லாமே செய்யணும், எப்படி நம்ம வந்து ஆகாரம் சாப்பிடணும், எல்லா விஷயங்களும் இன்னைக்கு பகவான் வந்து நமக்கு கிளியரா சொல்ல போறார். எந்த மாதிரி ஆகாரம் சாப்பிட்டா நல்லது, எந்த மாதிரி நம்ம வர்ஷிப் பண்ணா நல்லது, எந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா நல்லது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் இன்னைக்கு பகவான் வந்து சொல்ல போறார். நம்ம எப்படி பேசணும், எப்படி நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும், எப்படி நம்மளுடைய உடலை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் பகவானுடைய சேவையில அப்படிங்கிற நிறைய விஷயத்தை இன்னைக்கு ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகால எப்படி நம்ம விசுவாசம் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த பிரிவுகளை பத்தி, ஒவ்வொரு பிரிவுகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா சத்வகுணால் இருக்கிறவங்க, ரஜோகுணால் இருக்கிறவங்க, தமோ குணா இருக்கிறவங்க அப்படி சொல்லி 3 பிரிவுகள்ல எப்படி எல்லாரும் விசுவாசம் வச்சிருப்பாங்க, நம்ம எப்படி விசுவாசம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இன்னைக்கு பகவான் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகால சொல்ல போறார். அப்ப நேத்து வந்து பகவான் வந்து எப்படி வந்து தெய்வீக குவாலிட்டிஸும் அசுர குணங்களும் எப்படி வந்து மாறி மாறி வருது அப்படிங்கறத நேத்து வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னார். அர்ஜுனர் மூலமாக நமக்கும் சொன்னார் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு டவுட் வருது. நிறைய பேர் வந்து பகவானை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பகவான் முன்னாடி நம்ம போய் பிரார்த்திக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு சும்மா பிரார்த்திச்சுட்டு போவாங்க. கிருஷ்ணா இன்னைக்கு வந்து எல்லா எக்ஸாம் எல்லாம் நல்லபடியா எழுதணும் அந்த மாதிரி நினைச்சு பிரார்த்திச்சு போவாங்க. சில பேர் முழுசா நம்பிக்கை வச்சு பிரார்த்திப்பாங்க. சில பேர் வந்து சும்மா ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி அப்படி பழகுவாங்க. சில பேர் வந்து பகவான் முன்னாடி சும்மா அப்படி கை இப்படி காமிச்சிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. நம்ம வந்து கும்பிடுறோமா இல்லையானே தெரியாது. சும்மா ஒரு நேம் சேக்குக்கு அப்படி நின்றுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இதுல இதுல எந்த மாதிரி ஃபெய்த் வந்து ஆக்சுவலா நல்லது? இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபெய்த் இருக்கா? இவங்க இந்த ஃபெய்த்னால என்ன நடக்கும்? இந்த மாதிரி ஃபெய்த் இருந்தா என்ன நடக்கும்? அப்படிலாம் சொல்லி இவங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். அப்ப ஒரு நம்பிக்கையே இல்ல, பகவான் மேல விசுவாசமே இல்ல, அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவாங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளை அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப நான் எப்படி விசுவாசத்தை வச்சுக்கிறது, நான் எப்படி வந்து என்னுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கேட்கிறார். நிறைய டைப் ஆஃப் விசுவாசம் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு விசுவாசமே இல்ல, நிறைய பேருக்கு கடவுளே இல்ல. இப்ப யாரு வந்து இந்த உலகத்துல நான் நிம்மதியாக வாழலாம், நான் எந்த மாதிரி விசுவாசம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அப்பதான் பகவான் வந்து இந்த டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் பத்தி சொல்ல போறார். அப்ப அர்ஜுனா வந்து இன்னைக்கு வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப், அதாவது நிஜமானமே பக்தியே இல்லாம ஒரு ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாம வர்ஷிப் பண்றவங்களுடைய இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் 3 modes லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 3 modes determines one's faith and worship. எப்படி ஒருத்தங்களுடைய நம்பிக்கையும் நம்மளுடைய வர்ஷிப்பும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து இந்த 3 மோட்ஸ்ல வச்சு சொல்ல போறார். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஆகாரம் வந்து 3 மோட்ஸ்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும், நம்ம எந்த மாதிரி ஆகாரம் சாப்பிடணும்னு சொல்ல போறார். சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி நம்ம வந்து செய்யணும், இந்த 3 மோட்ஸ்ல வந்து சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி இருக்கும், 3 டைப் ஆஃப் ஆஸ்டெரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. சாக்ரிஃபைஸ், ஆஸ்டெரிட்டிஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து தபங்கள் செய்யலாம். ஆஸ்டெரிட்டினா தபங்கள், சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா யக்ஞ தான தப்பா, அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு மேக்சிமம் பேச போறோம். அப்ப நம்ம எப்படி எல்லாம் தபஸ் பண்ணலாம்? 3 கைண்ட் ஆஃப் தபஸ் என்ன அப்படின்னா உடலால, மனதால, பேச்சால, இந்த 3 விதமான தபஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. அப்புறம் அந்த தபஸ் வந்து 3 மோட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்ல எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல போறாரு. எப்படி நம்ம தானம் வந்து 3 மோட்ஸ்ல செய்யலாம், 3 மோட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி தானம் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற அந்த இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறாரு. அப்ப இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா இதுதான் நடக்க போகுது. பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, நம்பிக்கை அப்படின்னா என்ன, எப்படி நம்ம நம்பிக்கை வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி பழகணும், எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். இதெல்லாமே நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள். நம்ம எல்லாருமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य प्रतङ्ग्याविदा तेषां निष्ठादः कृष्ण சத்வமாகோ ரஜ்தம. கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப வந்து பகவான் வந்து சொல்லிட்டார், இந்த மாதிரி எல்லாம் குணங்கள் இருந்தா அசுர குணம், இந்த மாதிரி குணங்கள் எல்லாம் இருந்தா தெய்வ குணம். அப்ப நம்ம வந்து தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும்.
அசுர குணத்தை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் போன சாப்டர்ல கிளியரா சொல்லிட்டார். இப்ப வந்து அர்ஜுனருக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு இஷ்டப்படுற மாதிரி வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரூல்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்றது இல்ல. நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபெய்த்தே இல்ல. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்காங்க. அவங்கள வந்து எந்த குரூப்ல நம்ம சேர்த்திக்கிறது? சத்துவ குணத்துல சேர்த்திக்கிறதா, ரஜோ குணத்துல சேர்த்திக்கிறதா, தமோ குணத்துல சேர்த்திக்கிறதா? அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷன் என்னவா இருக்கும்? அதாவது அவங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நிலையில வழிபடுறவங்க இந்த ஜென்மம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க டெஸ்டினேஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து இப்ப கேட்கிறாரு. பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा तेहि नाम सत्त्वावच सात्विकी राजसी सैव தாமசி சேதிதாம் திருஷ்ணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத. ஸ்ரத்தாமயோ அயம் புருஷோ புருஷ்யோ யத் ஸ்ரத்தயேவ ச. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப பகவான் சொல்றார், ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவங்க எந்த சுபாவம் வச்சிருக்காங்களோ அது மாதிரியே அவங்க நம்பிக்கை வந்து சத்துவகுணத்திலயோ ரஜோகுணத்திலயோ தமோ குணத்திலயோ எந்த வகையில வேணாலும் நம்ம வந்து பிரிக்கப்பட்டு எடுக்கலாம். அப்ப நம்மளுடைய குணம் எப்படி இருக்கோ அதுபடிதான் நம்மளுடைய 3 குணங்கள் வந்து அந்த இதுலதான் வந்து நம்மளுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணிதான் அந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம வந்து இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்ப வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்பிக்கை இருக்கும். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கும். அவங்க யாருமே இந்த உலகத்துல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கிடையாது. இப்ப நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க, அதாவது பகவான் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க தான் நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சிலவங்களுக்கு வந்து இது மேல நம்பிக்கை இருக்காது. சிலவங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கும்னா ஏத்திசம் பேசுறவங்க இருக்காங்க, அதாவது பகவானே இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை எதுல இருக்கும் அப்படின்னா பகவான் இல்ல அப்படிங்கறதுல நம்பிக்கை இருக்கும். அதனால என்ன நடந்தாலும் அது வந்து சயின்டிபிக்கா தான் நடக்குது. அப்ப அவங்க வந்து சயின்டிபிக்ல நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து இதுல எதுலயுமே நம்பிக்கை இல்ல, நம்ம வந்து இது படிச்சாதான் இந்த மாதிரி இது படிச்சாதான் நம்ம வந்து நல்லா வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க அந்த கான்செப்ட் மேல. அப்ப அந்த கான்செப்ட் வந்து அவங்க வந்து அப்படியே கடைபிடிக்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு படிப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இருக்கும். யாருமே வந்து நம்பிக்கை இல்லாதவங்க இல்ல. இப்ப வந்து ஒரு மின்மினி பூச்சி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து லைட் எரியுது. அந்த லைட்டை பார்த்து அந்த மின்மினி பூச்சி வந்து ஸ்பீடா போகுது. அதுக்கு வந்து சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது ஃபுட் கிடைக்கும்னு நினைச்சு போகுது. ஆனா அந்த ஃபயர்ல எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுது. இதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக ஆசைப்பட்டு மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள்ல வாழ்றாங்க. அப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபெய்த் ஆன் ரைட் பர்சன், அதாவது ரைட் திங், எது நம்ம என்ன விஷயம் நல்ல விஷயம் பண்றதுல ஃபெய்த் வச்சுக்கிறவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. தமோ ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து இன்னும் வந்து ஹை பிளேஸுக்கு போகலாம், அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ஆசையில, அதாவது நிறைய வந்து பேராசை இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. சும்மா என்ஜாய் பண்றது, நிறைய சம்பாதிக்கிறது, அந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே வந்து ஹை போஸ்டுக்கு போறது, அந்த மாதிரி எப்பவுமே ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அறியாமையால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரேபிட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டைகர் வந்து அந்த ரேபிட்டை பிடிக்க வருது. அப்போ அந்த ரேபிட் என்ன பண்ணும், டக்குன்னு கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிடுவான். அந்த ரேபிட் என்ன நினைச்சுக்குதுன்னா, நான் கண் க்ளோஸ் பண்ண அந்த ரேபிட் அந்த டைகர் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்குமா. அதாவது அதோட மனசுல என்ன அப்படின்னா அது கண் க்ளோஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, போதைக்கு அடிமையாகி இந்த பிரச்சனை இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த நம்பிக்கையில அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. ஆனா டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்களுக்கு எங்க எந்த இடத்துல எப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஃபெய்த் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். யார் மேல ஃபெய்த் வச்சுக்கணும்? பகவான் மேலதான் நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். எப்படி நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும்? முழுமையான நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது டிவோட்டிஸ்க்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण जयन्ते सात्विका देवान् जस रसांसि राजसा प्रेदान् பூதகணாம் சான்யே ஜெயந்தே தாமசா ஜனா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப சத்வ குணத்தில் இருக்கிறவங்க இப்ப வந்து பகவான் வந்து வழிபாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப ஒவ்வொரு விஷயமா பகவான் சொல்ல போறாரு, சரிங்களா? இப்ப வழிபாடுல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்றாரு. வழிபடுறவங்க எப்படி வழிபடுவாங்க? இப்ப சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க டெமிகாட்ஸ், அதாவது எல்லா எல்லா சாமியும் வந்து கும்பிடுவாங்க. நிறைய கோவில்கள் போய் எல்லா சாமியும் கும்பிடுறதுதான் வந்து சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யாரு வந்து அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்குறாங்க, யாரு வந்து அவங்களுக்கு போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, அவங்களதான் வந்து தெய்வமா பார்ப்பாங்க. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கிளாஸ்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம்னு வைங்களேன். அந்த டீச்சர் வந்து என்ன கிளாஸ் லீடர் பண்ணணும்னு சொல்லி டீச்சரை வந்து தெய்வமா ட்ரீட் பண்றது. அப்படி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னா ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க. அப்போ டீச்சர் என்ன சொன்னாலும் செய்யறது, டீச்சருக்காக எல்லா ஹெல்ப்பும் செய்யறது, டீச்சரை வந்து ப்ளீஸ் பண்றது, டீச்சர் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காகவே எல்லா வேலையும் பண்றது. அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாருமே ரஜோ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இதே வந்து நம்ம அடல்ட் சர்க்கிள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒர்க் பண்ற இடத்துல பார்த்தோம்னா சில பேர் வந்து எப்பவுமே வந்து பாஸ்க்கு சோப் போட்டே இருப்பாங்க. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக. எப்பவுமே வந்து நைஸா பேசுறது, அந்த வேலையை நான் தான் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பாஸை தான் தெய்வமா நினைக்கிறாங்க. எப்பவுமே பாஸை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக தான் வந்து காலையில இருந்தே திங்க் பண்ணிட்டே வருவாங்க. இன்னைக்கு இப்படி பேசலாம், அப்படி பேசலாம், அப்படி எப்பவுமே பாஸையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பேய்களையும் பிசாசுகளையும் வழிபடுவாங்க. தேவையில்லாம இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற வழிபாடு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. கையை எரிச்சுக்கிறது, சொந்த பாடி மேலேயே நிறைய இதெல்லாம் வந்து ஹிட் பண்ணி ரத்தம் வர மாதிரி பண்றது, அந்த மாதிரி தன்னையே வருத்திக்கிட்டு பூஜை பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி வழிபடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தமோ குணத்துல அறியாமை, அது வந்து அறியாமை. பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படவே வேண்டாம், நம்ம உடலை வந்து நம்ம வருத்திக்கவே வேண்டாம். பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஜஸ்ட் ஒரு பூவை கொண்டு வந்து வைங்க, இனி என்னை வந்து மனசார பிரார்த்திங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் நடத்தி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. நான் வந்து ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம மனசார கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா நான் வந்து அதை சரி பண்ணி தருவேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. எப்பவுமே பகவான் எந்த கடவுளும் சொன்னது கிடையாது, கை மேல ஒரு சூடத்தை ஏத்தி எரிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, இது வாயில வந்து வேல் குத்துங்க, சொந்த பாடிய வந்து வேதனைப்படுத்தி என்னை வந்து வழிபாடு பண்ணுங்கன்னு எந்த தெய்வமும் சொல்றது கிடையாது. யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா பகவானுக்கு பிரீத்தியாகும் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ சொல்றதை கேட்டுதான் இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஏதோ ஒரு சாமியார் சொல்றாரு, அவர் சொல்றாரு, இவர் சொல்றாருன்னு கேட்டுதான் அப்படி. ஆக்சுவலா கடவுள் வந்து அந்த மாதிரி யாருமே வந்து சொந்த உடலை வருத்தி செய்யணும்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அதெல்லாம் வந்து அறியாமையால செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஸ்லோகம் இல்ல, டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும்தான், யார் வேணாலும் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க, சில பேர் எல்லாம் வந்து தலைய வந்து உள்ள விட்டு தியானம் பண்றது, மண்ணுக்குள்ள ரொம்ப நாளா தலையை வச்சு தியானம் பண்றது. இது வந்து அந்த மலையவே தூக்குறாரு ஒருத்தர். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கைலாய மலையவே வந்து தூக்கி தவம் பண்றாரு. ஒருத்தர் வந்து அதான் ஹிரண்யகஷ்பு வந்து ரொம்ப நாளா வந்து பிரம்மனை சேவிச்சுட்டு தவம் புரிஞ்சாரு. இவங்கெல்லாம் வந்து தன்னையே வருத்திக்கிட்டு, அதாவது நிறைய வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, கரையான் எல்லாம் பிடிச்சு அவருடைய சரீரமே வந்து நிறைய கரையான் அரிச்சு போயிடுச்சு. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ வேதனை, அவங்களுடைய சொந்த சரீரத்தையே வந்து அவ்வளோ வேதனைப்பிச்சு அதுக்கப்புறமா பகவானை சேவிக்கணும்னு பகவான் சொன்னதே கிடையாது. இந்த மாதிரி அவங்க பண்றதுனால அசுர குணம் தான் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாகுது. அவங்க அசுர குணங்களாக, அதாவது அசுரர்களாக மாறிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயு சத்வ பலாரோக்கிய ஷீக பிரதி விவர்தனா ரஷ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்ருதா கிருத்யா ஆஹார சாத்விக பிரியா.
ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்புச்சத்து, ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப இப்ப பகவான் எப்படி வழிபடணும்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க டெமிகாட்ஸை வழிபடுவாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரு அவங்களுக்கு காசு அதிகமா தராங்க, பணம் அதிகமா தராங்க, யாருனால அவங்களுக்கு காரியம் நடக்க போகுதோ அவங்கள வழிபடுவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அறியாமையால தன்னையே வருத்திக்கிட்டு வழிபடுவாங்க. அப்ப சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்க எப்பவுமே பகவானை மட்டும்தான் வழிபடுவாங்க. அப்ப அவங்க சுத்த சத்துவ தூய்மையான சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டார். இப்ப வழிபாடு பத்தி சொல்லியாச்சு. அடுத்தது நம்ம எப்படிப்பட்ட ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட் ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதாவது நமக்கு சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னு ஒரு திருப்தியும் இருக்கு, ஆரோக்கியம் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் சுகம். அதாவது நம்ம சாப்பிட்டோம்னு நிறைய பேருக்கு இந்த நெஞ்செரிச்சல் அந்த மாதிரி வர மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது வயிறெல்லாம் நிறைய பேருக்கு சில ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் வயிறெல்லாம் எரியற மாதிரி எல்லாம் ஃபீலிங் வரும் ரொம்ப காரமாக சாப்பிடும்போது. அப்புறம் ரொம்ப காரமாக சாப்பிடும்போது இந்த தொண்டையெல்லாம் கூட அப்படியே ரொம்ப காரமாக எல்லாம் ஃபீல் ஆகும் அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு சில ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால அப்பவே நெக்ஸ்ட் டே ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடும், பலம் இருக்கிற ஆரோக்கியம் எல்லாம் போயிடும். அப்புறம் அது சுகம் அளிக்கிறது இல்லை. இதெல்லாமே எதுவுமே நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஃபுட் கிடையாது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படின்னா, ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சத்துவ குணத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி உணவு எல்லாம் ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். அது இல்லாம அது நல்ல மினரல்ஸும், விட்டமின்ஸும், புரோட்டீன்ஸும் நம்மளுடைய உடலுக்கு கொடுக்கறதுனால நம்மளுடைய இதயம் எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபுட் நல்ல நியூட்ரிஷன்ஸ் தருது. அது சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபுட். சரிங்களா? எல்லாமே ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகுற மாதிரி வீட்டிலேயே சமைச்ச பதார்த்தங்கள். இததான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, சத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கட்வம்ல லவனாத் யுஷ்ண தீஷ்ண ருஷி விதாகினः ஆகார ராஜ சஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதா. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யாமம் கதரசம் பூதி பர்ஷிதம் சாயத் உச்சிஷ்டம் அவி சாமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுயற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில்பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விருப்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப நெக்ஸ்ட் ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க? ரொம்ப காரமா இருக்கிறது, ரொம்ப கசப்பா இருக்கிறது, ரொம்ப புளிப்பு எல்லாமே அதிகமா இருக்கிறது. புளிப்பு, கசப்பு, காரம் எல்லாமே அதிகமா இருக்கிற மாதிரி டைப் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுடைய நாவல் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேஸ்ட் பட்ஸும் அப்படியே ஆக்டிவா ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். என்ன சாப்பிட்டாலும் நல்லா காரமா சட்னி வேணும், நல்லா காரமா எந்த பதார்த்தமும் வேணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் ரஜோ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அப்ப ரொம்ப சூடா சாப்பிடணும், அதாவது அடுப்புல இருந்து அப்படி தோசை எடுத்து அப்படியே வச்ச உடனே அப்பவே சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் இது எல்லாமே
ரஜோகுணத்துல, அதாவது இந்த பிக்சர்ல பாருங்க அந்த பையன் எப்படி சாப்பிடுறான்னு, அப்படியே எரியுது, அப்படியே இந்த சில்லி மாதிரி ரொம்ப எரியற மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அந்த பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கிற ஃபுட்டு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, நூடுல்ஸ், இந்த சாட் ஐட்டம்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அதிகமா நேசிப்பாங்க. நிறைய வந்து வெளியில போய் ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. எப்பவுமே வந்து வீட்ல சமைக்கிற ஃபுட்டை விட வெளி ஃபுட்டுக்கு தான் டேஸ்ட் அதிகம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்காக ரொம்ப வந்து ஆசைப்படுவாங்க. அவங்களுடைய நாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேஸ்ட் பட்ஸும் அதுக்காக ஆசைப்படும். அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து அதிகமான காரம் சாப்பிடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய வயிறெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேர்ன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வயிறு மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கு எல்லாமே ஃபுல்லா அது வந்து எக்ஸிட் ஆகுற வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்து வேதனை, ரொம்ப எரிச்சல் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப புளிப்பானது சாப்பிடுறதுனாலையும் உப்பு நிறைந்தது சாப்பிடுறதுனாலையும் நமக்கு வந்து வேற நிறைய நோய்கள் வர சான்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலா போடும்போது சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து நல்லா இருக்கும். ஏன்னா காரம் ஆல்ரெடி அதிகமா போடுறாங்க. அப்போ உப்பும் கொஞ்சம் தூக்கலா போடும்போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். புளி நிறைய போடும்போது இதுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி நினைச்சு சாப்பிடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு தரமான நோய்கள்ல லாஸ்ட் கொண்டு போய் விட்டுரும். எதுவுமே வந்து நம்ம ஓவரா சேர்த்திக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நேத்து சமைச்சது, முந்தா நேத்து சமைச்சது, ஊசி போனது, அழுகி போனது, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடுறவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். அவங்களுக்கு வந்து சமைக்க ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நாள் வந்து குழம்பு பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வச்சுட்டு அதுவே வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஃபுல்லா எடுத்து சூட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அப்ப கொஞ்சோண்டு எடுப்பாங்க, சூடு பண்ணுவாங்க, அன்னைக்கு சாப்பிடுவாங்க. அடுத்த நாள் கொஞ்சோண்டு எடுப்பாங்க, சூடு பண்ண. அப்ப ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சூடு பண்ற பாத்திரம் மட்டும் கழுவுனா போதும். அந்த மாதிரிதான் அவங்க நினைப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆக்சுவலா சோம்பேறி. நம்ம சிம்பிள் லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா அவங்க ரொம்ப சோம்பேறி. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து சமைக்கிறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே இந்த மாதிரி பழைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸே சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது வந்து சுவையற்றதாக இருக்கலாம், பழைய ஊசி போனதாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்னது, சமைக்க வேண்டாம்ல, சிம்பிளா முடிச்சதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதா ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்டு உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அப்படி இருக்கிறதுனால அது அன்கிளீனா இருக்கு, அது வந்து டீகம்போஸ்ட் ஆகுது. அதாவது ஒரு ஃபுட்டு வந்து நம்ம ஒரு நாளுக்கு மேல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அதோட டேஸ்ட், அதோட ஸ்மெல் எல்லாமே மாறிடும். அது ஏன் அப்படின்னா அதுல வந்து டீகம்போசிஷன் நடக்குது, அதுல வந்து ஃபங்கை அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால அது வந்து நெக்ஸ்ட் நாள் சாப்பிடும்போது ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் கண்டிப்பாக வரும். அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்சனை வந்து டல் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிடுறதுனால அந்த பர்சன் வந்து எப்பவுமே இப்படி சோர்வடைந்திருப்பாங்க. அவங்க எப்பவுமே வந்து நல்ல ஆக்டிவா, இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம்லயே பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஆக்சுவலா அன்னைக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுட் சாப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. சிலவங்க வந்து ரொம்ப சோம்பேறி அப்படியே உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து 2 நாள் முன்னாடி செஞ்ச ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. டைஜஸ்டே ஆயிருக்காது, கான்ஸ்டிபேஷன்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்த்தாலே தெரியும், எப்பவுமே அப்படியே டல்லா உட்காந்துருப்பாங்க, எதுவுமே ஆன்சரே பண்ண மாட்டாங்க கிளாஸ்ல. அந்த மாதிரி சரிங்களா. சோ அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு 5-6 நாளைக்கு வந்து பாத்ரூமே போகாம கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். சரிங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹை டிசீசஸ் வந்து அவங்களுக்கு தரும், நிறைய டிசீசஸ் வரும். அப்ப இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்ப என்ன சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்தோம், சுத்த ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தோம், தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தோம். அப்ப சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவு மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. கிருஷ்ணர் யாரு, பகவான். இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி சோம்பேறிகளா இருக்கிற வீட்டுல கூட ஒரு நாள் வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைங்களேன், பகவானுக்கு படைக்கணும், படையல் போடணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, காலங்காலையில் எந்திரிச்சு சீக்கிரம் சீக்கிரம் குளிச்சு இன்னைக்கு படையல் போடுற நாள்னு சொல்லி எவ்வளவு சோம்பேறியாக இருந்தாலும் அந்த நாள் வந்து எந்திரிச்சு சீக்கிரம் சீக்கிரம் குளிச்சு நல்ல வாழை இலையில எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா சமைச்சு பகவான் முன்னாடி வைப்பாங்களா. அது எதனால, ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லாரையும் படைத்தவர். அப்ப அந்த பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்லையா. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா குக் பண்ணதுதான் வைப்பாங்க.
அப்ப இந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை தான் எடுத்து சாப்பிடுறாங்க. அப்ப எப்பவுமே கிளீனான ஃபுட்டு தான் அவங்க சமைப்பாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு படைக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். ஐயோ பகவானுக்கு படைக்கும் போது ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுன்னா ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருக்கும். அதனால எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா பார்த்து பார்த்து சமைக்கிற அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் பகவான் முன்னாடி வைப்பாங்க. அது வந்து ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகுற மாதிரியும், வெஜிடேரியன் ஃபுட்டும் அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து சமைச்சு பகவான் முன்னாடி வைப்பாங்க. அதனால அந்த ஃபுட்ல வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம் வந்து சாப்பிடும் போது பகவான் முன்னாடி படைச்சிட்டு அதை வந்து பிரசாதமாக எடுத்து சாப்பிடுறவங்க, டெய்லி அந்த பிரசாதமே சாப்பிடுறவங்க எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி கிரானிக் டிசீஸ் இருக்காது. நிறைய இந்த மாதிரி டம்ப் ஆகுறது, டல் ஆகுறது, சோர்வு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அவங்களுக்கு நோய் நொடிகள் எல்லாம் அதிகமா வராது. ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகுற ஃபுட்டா வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பகவான். அப்ப நம்ம எப்பவுமே எந்த மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடணும் அப்படின்னா, ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட் சாப்பிடணும். அது வந்து ரொம்ப நேரம் பழக்கப்படுத்தி சாப்பிடக்கூடாது. சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்றணும். பால், சுகர், அதுக்கப்புறம் பாலால செய்யப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய பிரசாதம், அதுக்கப்புறம் தயிர், அதெல்லாம் பாலுடைய ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்றதுல இதெல்லாமே வந்து அதிகமாக சேர்த்துறதுனால நம்மளுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதும், நமக்கு வந்து டிசீஸ் எல்லாம் வராம இருக்கிற நல்ல ஃபுட் வந்து பகவானுக்கு படைச்சு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். அந்த மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடுறவங்க சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபலாங்காக்ஷீவீர் யஜ்ஞோ விதி திஷ்டோ ய இஜ்யதே பஷ்டவ்யம் ஏவதே வன சமாதாய சசாத்தத்விக. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பகவான் வந்து யாகம் பத்தி சொல்ல போறாரு. இப்ப இந்த நம்ம எப்படி சமைக்கிறோம் அப்படிங்கறது சொல்லிட்டாரு இல்லையா? அதாவது நம்ம எப்படி எந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டாரு. அதுல சமைக்கிறதுலயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு, நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம சமைக்கும் போதும் நம்ம வந்து நல்ல மனசோட சமைச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பப்படுது சாஸ்திரங்கள் படி. அதாவது இப்ப நம்ம பகவானுக்கு சமைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானையே நினைச்சு நினைச்சு சமைப்போம். அதுல நம்ம வந்து டேஸ்ட் பார்க்காம சமைப்போம். அப்ப நம்ம வந்து அதுல சமைக்கும் போது உப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும், பகவானுக்கு பிடிக்கணும், அந்த மாதிரி நினைச்சு நினைச்சு நம்ம சமைக்கிறதுனால நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் ஃபுல்லா வந்து பகவானுடைய உணர்வே நமக்கு இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுட்டு வந்து நல்லபடியாக டேஸ்டியாக வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே நம்ம வந்து குக் பண்ணும்போது கோபமாகவோ அதிகமாக வெறுப்போடவே நம்ம சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒண்ணு அடி பிடிச்சிரும், இல்லைன்னா உப்பு அதிகமாயிடும், இல்லைன்னா உப்பு இல்லாம இருக்கலாம், கம்மி ஆயிடும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் வர்றது வந்து நம்ம சமைக்கும் போது இருக்கிற உணர்வுனாலையும் அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து கிச்சன்ல வந்து சமைக்கும் போதும் நம்ம உணர்வு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பீஸ்ஃபுல்லா, பொலைட்டா, காமா, ஹம்பிளா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கோபம், வெறுப்பு, அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து யார் மேலேயோ இருக்கிற கோபம் அது வந்து அந்த ஃபுட்டு மேல காமிக்க கூடாது. நம்ம சமைக்கும் போது நல்ல மனசோட சமைக்கணும். கிளீனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பெல்லாம் தொடச்சு கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அது ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாரு. அப்படி சமைக்கிற ஃபுட்டுக்கு வந்து இன்னும் வந்து அந்த உணர்வு வந்து அந்த ஃபுட்ல வந்து கலந்துருக்குமா. அப்ப அங்க அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பீஸ்ஃபுல்லான அந்த அட்மாஸ்பியர் கிடைக்கிறது அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடும்போது அது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அது சொல்லி முடிக்கிறாரு அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பத்தி. சரிங்களா? இதே வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்லயே டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிற அந்த குக் பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, அவங்களுடைய உணர்வு என்ன இருக்கு, அதுதான் வந்து அந்த ஃபுட்ல வந்து கலந்துருக்குமா. அதனால எப்பவுமே வந்து வெளியில போய் சாப்பிட்றத வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுல செய்யறது வந்து நம்ம கையால சமைச்சு நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது எப்பவுமே நம்ம நல்ல மனசோட சமைச்சு வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யாகம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி யாகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்பவுமே வந்து எதுவுமே வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணுவாங்க. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக
பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இப்ப யாகம் எப்படி பண்ணும்? யாகம் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு ஒவ்வொரு யாகம் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம். யாகம்னா என்னது? சாக்ரிஃபைஸ். அதாவது எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம மாற்றி வைக்கிறது தான் சாக்ரிஃபைஸ். சரிங்களா? அப்ப இதுல வந்து சத்திய யுகத்துல வந்து பல காலமா அதாவது 1000 வருடங்களுக்கெல்லாம் மலை மேல எல்லாம் உட்காந்து மெடிடேட் பண்றதுதான் சத்திய யுகத்துல. இதே வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து நிறைய வந்து யாகங்கள் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு யாக குண்டம் வளர்த்தி அதுல நிறைய செல்வங்கள், நிறைய மாடு, ஆடு, அஸ்வம், அஸ்வமேத யாகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து திரேதா யுகத்துல, ராமருடைய காலத்துல. துவாபர யுகத்துல, கிருஷ்ணருடைய காலத்துல நிறைய கோவில்கள் போய் பகவானை தரிசிக்கிறது தான் அந்த டைம்ல இருக்கிற யாகம் இருந்தது. நம்மளுடைய கலியுகத்துல யாகம் என்னது? சாண்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ். பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தா மட்டுமே போதும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்லியிருந்தார். அப்ப சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது என்னது? பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுடைய நாமம் சொல்றது. அதே ரஜோகுணத்துல என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। अभिसंधाय तु बलम संपार्दम अभिसैवदत् इष्यते परद श्रेष्ठ तम यज्ञम वित्ति राजसम. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்று அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பூஜை பண்ணா அந்த பேய விரட்டிடலாம், இந்த மாதிரி ஒரு பூஜை பண்ணா அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு இதை வந்து உருவாக்கலாம். அந்த மாதிரி சினிமால எல்லாம் காட்டுவாங்களே, இந்த எலும்பு கூட எல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க பாருங்க, இங்க எலும்பு எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பூஜை பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மாதிரி யாகம் பண்றவங்க ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்துதான் செய்யறாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு. அது வந்து சிலவங்க வந்து அவங்களுக்கு பேர் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க பூஜை பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட போய் பூஜை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் மாறிடும். ஒரு தகடு வச்சு பூஜை பண்ணுங்க, அதை வச்சு பூஜை பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் யாகம் பண்றவங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு பேர் கிடைக்கிறதுக்காக, நிறைய பேர் அவங்கள வந்து ஃபாலோவர்ஸ் வரணும், டிசைபிள்ஸ் வரணும் அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், விதிஹீனம், ஹீனம், ஹீனம் அப்படின்னா மதிக்காம, விதிகள் எந்த ஒரு விதிகளையும் மதிக்காம பண்றது. சரிங்களா? விதிஹீனம். அதுக்கப்புறம் என்னது? மந்திரஹீனம், அஸ்ருடானம். அஸ்ருடானம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்சுவலா வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம விதிமுறைப்படி சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து விதிகளை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். செகண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த யக்ஞம் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம வந்து மந்திரங்கள் எல்லாம் ஓதிதான் அந்த யக்ஞம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மந்திரங்கள் சொல்றதுக்கு நிறைய பிராமணர்களை கூப்பிட்டுதான் நம்ம மந்திரங்கள் சொல்லுவோம். அந்த பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையோட அந்த பூஜை பண்றவங்களும் அந்த பிராமணர்களும் எல்லாரும் நம்பிக்கையோட அந்த பூஜையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது? ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், பிராமணர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து மந்திரம் சொல்லணும், அந்த மந்திரம் சொல்ல வந்த பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணணும். லாஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்பிக்கையோட இது எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து எல்லா இதுவும் வந்து சாஸ்திரங்களும் சொல்லுது. யாகம் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க? விதிஹீனம், அஸ்ருடானம், யாருக்குமே அன்னதானம். இந்த யாகம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அன்னதானம் பண்ணணும். எல்லாருக்குமே இந்த யாகம் வந்து கலந்துக்க வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம வந்து அன்னதானம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது, ஒரு யாகம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. அதனாலதான் அது ரொம்ப செலவு செய்யணும் அந்த யாகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் அங்க வராங்களோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அன்னதானம் பண்ணணும். அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க? விதிஹீனம், ஒரு விதியும் ஃபாலோ பண்ணாம, அஸ்ருடானம்,
ஒரு அன்னத்தையும் யாருக்குமே கொடுக்காம, மந்திரஹீனம் மந்திரங்கள் சரியாக ஓதாம, அதஷீனம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம், அதாவது ஒரு தட்சிணையும் இல்ல, ஒரு ஃபெய்த்தும் இல்ல. ஸ்ரத்தானா ஃபெய்த்தும் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சும்மா அவங்களே வந்து ஒரு நெருப்பை மூட்டி, நான் வந்து என்னுடைய கழுத்தை வெட்டி இந்த நெருப்புல போட போறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி யாகம் பண்றது. இத ஒரு யாக குண்டோன்னு இதை நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது முன்னாடி உட்காந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த கழுத்தை வெட்டி நான் இந்த தலை இதுக்குள்ள வைக்க போறேன்னு எல்லாம் சொல்லி யாகம் பண்ணும்போது, பகவானை ஏதோ ஒரு பகவானை வந்து அவங்க பிரீத்திப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றாங்க. அந்த மாதிரி பண்றது, அதாவது தன்னையே வருத்திக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் தமோ குணத்தை சார்ந்தது என்று கருதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவ த்விஜ குரு பிராக்ச பூஜனம் சௌஷம் ஆர்வஜம் பிரஹமம் ஷல்யம் அஹிம்சாசகம் சரீரம் த உச்சதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து இது பத்தி சொல்லிட்டார், அதாவது என்னெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார். ஒண்ணு வந்து சாண்ட் பண்றது நல்லது, அதாவது சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் வந்து ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கறது ரஜோகுணம். தமோ குணம்னா என்ன நம்ம பண்றோம்னு நமக்கே தெரியல, நம்மள உடலை வருத்திட்டு பண்றது தமோகுணம். எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்றது தமோகுணம் சொல்லிட்டாரு. இப்ப யக்ஞம் பத்தி முடிஞ்சது. அடுத்தது என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா தபஸ். தபஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம 3 விஷயங்களாக பண்ணலாம். 3 வகையான ஆஸ்டெரிட்டிஸ் இருக்கு, தபங்கள் இருக்கு. அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உடலால செய்யக்கூடிய தவம், மனதால செய்யக்கூடிய தவம், நம்மளுடைய பேச்சால நம்மளுடைய வாயால செய்யக்கூடிய தவம். 3 வகையான தவங்கள் இருக்கு. இப்ப உடலால செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உடல் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்? பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், நமஸ்கரித்தல். சரிங்களா? தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும் சொல்லி சொல்றாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி எல்லா எல்டர்ஸ், பகவான், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், நம்மளுடைய குரு, அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள், எல்டர்ஸ் யாரா இருக்காங்கன்னா அவங்கள எல்லாரையுமே நம்ம வந்து நமஸ்கரிக்கணும். அவங்கள பார்த்தா அது வந்து ஒரு நல்ல குணம். சரிங்களா? அது வந்து உடலால் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு தவம். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, நம்மளை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும். டெய்லி நம்ம குளிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெய்லி குளிக்கணும். நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் வந்து லீவ் விட்டா குளிக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மழை காரணமாக 4 நாள் நீங்க லீவு, அப்ப 4 நாள் அவங்க குளிக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி, அதாவது குளிக்கணும், சுத்தமாக டெய்லி வந்து குளிக்கணும் ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிசிட்டி வந்து எப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லார்கிட்டயுமே வந்து எளிமையாக நம்ம பேசுறதாகட்டும், நம்ம பழகுறதாகட்டும், எல்லார்கிட்டயுமே வந்து எளிமையாக நம்ம பழகணும். சரிங்களா? அது வந்து நம்ம உடலால செய்யக்கூடிய ஒரு தவம். அப்ப நம்ம எளிமையாக பேசுறது, பழகுறது எல்லாமே வந்து எளிமையாக இருக்கணும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, அதாவது இந்த எளிமையில வேற ஒரு விஷயமும் பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எல்லாரையுமே அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போடுறது, நம்ம வந்து எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி நடக்கிறது, நம்மள எல்லாருமே நம்மளதான் பார்க்கணும், நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது இல்லாம, நம்ம வந்து சிம்பிளாக ட்ரெஸ் பண்ணி, சிம்பிளாக நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களை வச்சு எல்லாருமே நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்மளுடைய அட்ராக்ஷன் யாரா இருக்கணும்? பகவான் தான் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனா இருக்கணும். நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக இருக்கக்கூடாது. பகவான் தான் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனா நம்ம நினைச்சுக்கணும். அப்போ சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். சிம்பிளா நம்ம இருக்கணும், ஹை திங்கிங் இருக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க? சிம்பிளா ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ணும். எல்லாரும் என்ன பார்த்து வாவ் சூப்பர் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம நார்மலா சிம்பிளா ட்ரெஸ் பண்ணணும். நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் ஃபுல்லா பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து சிம்பிளிசிட்டி. செலிபஸினா பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம் வந்து எப்படி அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனசும் நம்மளுடைய உடலும் பியூராக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பியூராக அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து நமக்கு கொடுத்த கடமைகளை, நமக்கு கொடுத்த டியூட்டிஸ, நமக்கு கொடுத்த ஃபேமிலியை நம்ம நல்லபடியா பார்த்துக்கணும். அவ்வளவுதான். அதுதான் வந்து பியூராக நம்ம வாழ்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அஹிம்சை, நான் வயலன்ஸ், அதாவது நம்ம வந்து எந்த ஒரு உயிரினங்களையும் நம்ம துன்பப்படுத்தக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கிற
தவங்கள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், உடலால செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து மனதார இல்ல பேச்சால செய்யப்படுற தவங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. சத்யம் பிரிய இதம் சயத் ஸ்வாத் யாயா வியசனம் சைவ வாங்மயம் தவ உச்சதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்கு நன்மை அளிப்பதும் பிறகு மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம பேசுறது எப்படி பேசணும், நம்ம எப்பவுமே வந்து ஹம்பிளா பேசணும், பொலைட்டா பேசணும். எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து நம்ம வந்து பேசும்போது ஒரு நம்மளுடைய பேச்சுல வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லணும்னா, எவ்வளவு நல்ல பொண்ணு அந்த மாதிரி சொல்லணும். அதாவது நம்ம அவ்வளவு நல்லா பொலைட்டா ஹம்பிளா பேசணும். என்ன இப்ப சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தையும் பேசவே கூடாது. உண்மையானது மட்டும்தான் பேசணும். இனிமையானது, நன்மையானது, அதாவது எனக்கு மட்டும் இல்ல, கேட்கிறவங்களுக்கும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு தான் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்ம வந்து அன்னெசரியா எதுவுமே பேசக்கூடாது. இப்ப வந்து நமக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான் இருக்குன்னு வைங்களேன், ஃப்ரீ டைம். அந்த டைம் நம்ம ஃப்ரெண்ட கால் பண்ணி நம்ம தேவையில்லாம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பத்தி, அடுத்த வீட்டுக்காரங்களை பத்தி, இன்னொரு கொலீக பத்தி அந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்காம, நம்ம வந்து நமக்கு அந்த 1/2 மணி நேரம் நம்ம எப்படி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்ம நல்லபடியா பேசி, அதாவது நம்ம என்ன நன்மை அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்லி நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணி தான் நம்ம எந்த விஷயம் பேசுறதுக்கு முன்னாடியும், வாயை திறக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிச்சுதான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. நம்ம வந்து அன்னெசரியா பேசக்கூடாது. நம்ம அன்னெசரியாக பேசும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு மட்டும் இல்லாம மத்தவங்களோட டைமும் வேஸ்ட், நம்ம டைமும் வேஸ்ட். இது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகும். நமக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்குமே, அவங்களுக்கும் கேட்கறவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இத பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஒரு 1/2 மணி நேரம் நமக்கு நாளைக்கு வேஸ்ட் ஆகும் இத பத்தி பேசி. அந்த மாதிரி வந்து என்ன சொல்றாரு, தேவையில்லாததை பேசாதீங்க, தேவையானது மட்டும் பேசுங்க. பிறர் மனதை துன்புறுத்தாது பேசணும். அதாவது நம்ம வந்து பேசும்போது நம்ம மனசுல நேத்து வந்து யாரோ பண்ணது நமக்கு பிடிச்சிருக்காது. அப்ப அவங்க கிட்ட பேசும்போது மட்டும் ரொம்ப ரூடா பேசுறது. ஒரு 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 பர்ட்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட மட்டும் பேசும்போது ரொம்ப இனிமையா பேசுறது. அந்த மாதிரி மாறி மாறி பேசக்கூடாது. எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி இனிமையாக மட்டும்தான் பேசணும். பிறர் மனதை துன்புறுத்தாது பேசுறது. இப்ப நம்மள வந்து நேத்து யாரோ வந்து ரொம்ப இதா வந்து அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப கோவப்படுற மாதிரி, சண்டை போடுற மாதிரி நம்ம கிட்ட பேசிட்டாங்க. அடுத்த நாள் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இனிமையாகவே பேசிட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன், அந்த சண்டை இதெல்லாம் வந்து மறந்துடும். அது அப்படியே போயிடும். அடுத்த நாள் வந்து அவங்க மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க. எல்லாருமே ஃப்ரெண்டாகவே இருப்பாங்க. இதே வந்து நேத்து நீ என்கிட்ட கோவமா பேசினில்ல, நான் இன்னையில இருந்து உங்ககிட்ட கோவமா தான் பேசுவேன், இன்னையில இருந்து உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அஃபென்சிவா நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த சண்டை வந்து அதிகமாகி நம்ம ஃபேமிலி லைஃப், ஐ மீன் நம்மளுடைய லைஃப்ல எப்பவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம பிறர் மனதை துன்புறுத்தாது பேசணும். யாருக்குமே வந்து மனசு வந்து அஜிடேஷன் கொடுக்குற மாதிரி, அதாவது நம்ம வந்து வேற ஒருத்தங்களுடைய மனசு வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுற மாதிரி, ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா, அந்த வலி வந்து நமக்கும் இருக்கும். ஏன்னா அந்த பரமாத்மா அவங்களுடைய மனதில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய மனதிலும் இருக்காரு. அது வந்து நமக்கும் வந்து ஒரு நாள் ஹர்ட் ஆகும். அவங்களை பத்தி பேசும்போதே நமக்கும் ஹர்ட் ஆகும். ஐயோ நாளைக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம், ஐயோ அவனை போய் நம்ம இவ்வளவு ஹர்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நம்ம வந்து நாளைக்கு ஃபீல் பண்ற மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதனால நம்ம வந்து அதிகமாக பிறர் மனதை துன்புறுத்தக் கூடாது. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்றது, பகவானுடைய புக்ஸ், அதாவது இப்ப பகவத்கீதை ஆகட்டும், அந்த மாதிரி நல்ல நாமங்கள் சொல்றதாகட்டும், அந்த மாதிரி நாமங்கள் தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், அந்த மாதிரி பகவானுடைய பேர் சொல்றதுக்கு நம்ம வாயை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு டீச்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து உபதேசிக்கலாம். இதே வந்து வேற யாரோ ஒருத்தங்க, அதாவது வேற கிளாஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்டோ இல்ல வேற ஒரு டீச்சரோட ஸ்டூடெண்ட்டையோ நம்ம போய் அட்வைஸ் பண்ணோம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, எங்க மிஸ்ஸே எனக்கு சொல்லி தருவாங்க, நீங்க போங்க மிஸ் அப்படின்ட்டுருவாங்க. எதனால நம்ம வந்து அருகதைப்பட்டவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம விஷயங்கள் பேசணும். நம்ம ஏதாவது சொல்ல நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அருகதைப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அருகதைப்பட்டவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா நம்ம பேசுற அந்த விஷயத்துக்கு விலை இருக்காது. அதுக்கு வந்து
என்ன சொல்றாங்க, அதுக்கு வந்து யாருமே வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்ம வந்து பேசினா, யார்கிட்ட பேசினா அவங்க ஏத்துப்பாங்களோ அவங்க கிட்ட மட்டும் நம்ம வந்து பேசினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதெல்லாமே வந்து வாக்கின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவ சம்சுதிர் இத்தியேதத் தபோ மானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? திருப்தியாக, எளிமையாக, மௌனமாக, சுய கட்டுப்பாடோடு கூடி தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனிதனின் மனதின் தவங்களாகும். இது வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய மைண்ட வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா காமா வச்சுக்கணும். எளிமையாக, பீஸ்ஃபுல்லாக, மௌனமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப அதை எப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம்? நான் வந்து பகவானுடைய பேரை வந்து எப்பவுமே மெடிடேட் பண்றதுனாலயும், சாண்ட் பண்றதுனாலயும், நம்ம வந்து பகவானுடைய உருவத்தை நினைத்து நம்ம ப்ரே பண்றதுனாலயும், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுனால, இப்ப பகவானுக்கு எப்படி நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியும்? நம்மனால முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு உதவி பகவானுக்கு செய்யறோம். இப்ப எனக்கு வந்து டீச்சிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப நான் வந்து டீச் பண்றதுக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி, அடுத்த பேட்ச் வந்து நான் டீச் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை வந்து ஏத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் எனக்கு மெசேஜ் அளிக்கிறது, மெசேஜ் அனுப்புறது கொஞ்சம் ஈஸிங்க. அதனால நான் வாட்ஸ்அப் அட்மினா உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப் அட்மினா வந்து சர்வீஸ் பண்றது. அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன விஷயம் தெரியுமோ அந்த விஷயத்துல நம்ம ஏதாவது சர்வீஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி பண்றது. அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி நம்ம பகவானுடைய பேரை இல்லைன்னா பகவானை பத்தின விஷயங்களை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம மனசுல வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய மனது வந்து எப்பவுமே மௌனமாக சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து இன்னொரு சின்ன கதை நம்ம முந்தானேத்து பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து ராவணனை வந்து எக்ஸாம்பிளா அன்னைக்கு பார்த்தோம். அதாவது ராவணனுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்கள் இருந்தாலும் அவருடைய மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாததுனால அவர் எல்லாமே இழந்துட்டார். அவர் அவ்வளோ படிச்ச ஞானி, வேதங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஞானி. அவரு நிறைய தவங்கள் பண்ணி நிறைய பவர்ஸ் வாங்கியிருந்தார். அந்த 10 தலைக்கும் அவ்வளவு பவர் இருக்கு. 10 தலைக்கும் 10 விதமான குணங்களும் 10 விதமான பவரும் இருந்தது அவருக்கு. அவருக்கு எல்லாமே இருந்தது. அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே போயிடுச்சு. எல்லாமே போக வேண்டியதா போயிடுச்சு. அப்ப மனம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நம்மளுடைய மனசு வந்து எப்பவுமே அலப்பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? பை பிராக்டிஸ். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டார், சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சாப்டர் 6ல கேட்டிருந்தார். அப்ப வந்து பகவான் என்ன சொன்னாரு? நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அர்ஜுனா? பை ரெகுலர் பிராக்டிஸ். டெய்லி நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணி பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்லி சொல்லி டெய்லி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு நாள் நம்ம மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னார் இல்லையா? பை பிராக்டிஸ் யூ கேன் மேக் இட் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொன்னார். டெய்லி வந்து நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்ம மைண்டை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எப்படி நம்ம மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? இப்படி பகவானுடைய நாமத்தையோ இல்லைன்னா பகவானுடைய பேரையோ இல்ல பகவானுடைய உருவத்தையோ, அதாவது ஷியாம சுந்தர ரூபத்தையோ நம்ம மனசுல நினைச்சு தியானிச்சோம்னா நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். இதுதான் வந்து மனதால செய்யக்கூடிய தபஸ் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். மாமனுஸ்மரன் உச்சதே, எப்பவுமே பகவானே நினைங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. சரத்தயா शरतया तप्तं तपस्तस्तरी विदं नरय அபலாகாங்ஷபீர் யுக்தை சாத்வீகம் பரிசதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 வகையான தவங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணு வந்து உடலால செய்யற தவம், ஒண்ணு வந்து நம்ம வாயால பேச்சால செய்யற தவம், 3வது வந்து மனதால செய்யப்படுற தவம். இந்த 3 தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் தவங்கள். 3 டைப் ஆஃப் தவங்கள். இந்த 3 வகையான தவங்கள் வந்து எந்த லாபங்களையும் எதிர்பார்க்காம பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள்
உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யும் போது அது சத்வகுணத்தின் தவங்களாகும். இப்ப நிறைய பேர் இந்த மாதிரி யாத்திரை போறது, பகவான் பத்தி வந்து பேசுறதுக்காக நிறைய இடத்துல போய் நிறைய பேர்கிட்ட பகவான் பத்தி பேசுறது, அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் ஈடுபடுறவங்க சத்வகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோ தம் தம் தம்பேன சைவத் கிரியதே தத் ஹிக பிராக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. மானம், மரியாதை, வழிபாடு. அதாவது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் பண்ணேன்னா எனக்கு நிறைய Facebookல லைக் வரும், ஃபாலோ வரும், ஷேர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் தேடி போடுவாங்க. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம பாப்புலர் ஆகுறோம். அந்த பாப்புலாரிட்டி அந்த 1/2 மணி நேரத்துக்கு தான் இருக்கும். அதுக்குள்ள வேற ஒருத்தங்க இதை விட ஃபேமஸான வேற ஒரு போஸ்ட் போடுவாங்க. அப்ப அது வந்து டக்குன்னு அவங்களுக்கு போய் லைக் ஷேர் எல்லாம் இதுக்கு வந்து 1K அப்படின்னா அங்க வந்து 30K வந்துரும். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை விட நல்லா ஒரு இது போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி எப்பவுமே நம்ம பண்ற எல்லா விஷயமும் வந்து நம்ம பண்றது, நம்ம பேசுறது, நம்ம மனசால திங்க் பண்றது, நம்ம உடலால செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வேணும், நிறைய பேர் அட்ராக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்றது வந்து ரஜோகுணத்துல செய்யப்பட்டதாகும். இது எல்லாமே தற்காலிகமானதும் ஆகும். கொஞ்ச நேரத்துல என்னை விட ஃபேமஸா இன்னொருத்தங்க இருப்பாங்க. அப்ப அவங்கள பார்த்தோம்னா எல்லாரும் அவங்க பின்னாடி போயிடும். அப்ப இது எல்லாமே தற்காலிகமானது. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே வந்து இதை நினைச்சிட்டே உட்கார்ந்துருப்பாங்க. நீ நாளைக்கு நான் எப்படி பெருசா Facebookல போஸ்ட் போடுறது, எப்படி எனக்கு அதிகமா லைக் வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மூட கிராஹேன மனோயத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யாத் சாதனாத்தம் வா தத் தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வரித்துக் கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்போ யாரையோ அழிக்கிறதுக்காகவே தவம் எடுக்கிறது. இப்ப ஹிரண்யகசிபு வந்து காலம் காலமாக தவம் புரிஞ்சார். எதுக்கு? பகவான கொல்றது. பகவான் விஷ்ணுவை கொன்னுட்டு அவர் பகவான் ஆகிறதுக்கு தான் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, காலங்காலமாக தவம் புரிஞ்சாரு. இதே மாதிரி எல்லா இந்த தவம் புரியறவங்க எல்லாருமே வந்து யாரையோ அழிக்கிறதுக்காக, என்னை வந்து யாரும் அழிக்க கூடாது அப்படியெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரிதான் வந்து தவங்கள் பண்ணுவாங்க. அவங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி தவங்கள் பண்றாங்க? உடலை எல்லாம் வருத்தி பேசாம, அதாவது உடலால பேசாம இருப்பாங்க. மனதையும் ஒருநிலைப்படுத்தி தியானம் பண்ணி தவம் பண்ணி கடும் தவம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு பிரம்மனையும் இல்ல வேற ஏதோ டெமிகாட்ஸையோ எல்லாம் வேண்டி நிறைய வரமெல்லாம் பெற்று லாஸ்ட் என்னவாங்க, பகவான் வந்து அவங்க கூப்பிடுவார். ஏன்னா அவங்க அசுரனாக மாறிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி தவம் எதுக்கு பண்றாங்க? யாரையோ கொல்றதுக்கு, யாரையோ அழிப்பதற்கு, இந்த உலகத்தை ஆள்வதற்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆசையினால செய்யற ஃபூலிஷ்னஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற முட்டாள்தனமாக இருக்கிறவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க? தமோ குணத்தில் செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி. இந்த 1000 வருஷம் தவம் இருக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த வீட்டுல இருந்து அவங்க குடும்பத்தை நல்லபடியா பார்த்திருந்தாருன்னு வைங்களேன், ஹிரண்யகசிபுக்கு பேர் நல்ல பேர் கிடைச்சிருக்கும். அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி லாஸ்ட் அசுரங்கிற பேர் தான் கிடைச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாதவியம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசகாலேச பாத்ரேச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ஸ்கிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம இத்தனை நேரம் பார்த்தது வந்து தபங்கள் என்னெல்லாம் தபஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்வகுணத்துல என்ன மாதிரி தவம் செய்வோம், ரஜோகுணத்துல என்ன மாதிரி தவம் செய்வோம், தமோ குணத்துல என்ன மாதிரி தவம் செய்வோம் பார்த்துட்டோம். இப்ப வந்து பார்க்க போறது தானம். நம்ம எப்படி தானம் செய்யணும். இப்ப இவர் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல வந்து இவர் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாரு இவரு, சரிங்களா? அப்ப அவரு ரைட்டான பர்சனுக்கு அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாரு அப்படிங்கிறது. இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால அவருக்கு எந்த பலனும் கிடைக்க போறது இல்ல. அவர் ஜஸ்ட் ஃப்ரீயா ஒரு புக்கு கொடுக்குறாரு, அவ்வளவுதான். அதனால இவருக்கு எந்த பலனும் வர்றதில்ல அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு. ஆனா அந்த மாதிரி பண்றதுனால ஆக்சுவலா அவருக்கு வந்து தூய்மை, அவருடைய கடமைகள் வந்து தூய்மைப்படுது. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக
தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. தகுந்த நபருக்கு இவர் படிப்பாரு, இவர் ஒரு பாக்குறதுக்கு இவர் வந்து பாக்குறதுக்கு படிக்கிற மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கை வந்து தகுந்த இடத்துக்கு கொடுக்குறாரு. வேற யாருக்கோ கொடுத்திருந்தாங்க, அந்த புக்ல இருக்க பேப்பர் எல்லாம் கிழிச்சு அதுல பொறி கட்டி சாப்பிட்டுக்குவாங்க. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, பார்த்து எந்த நபருக்கு கொடுக்கணும், அவ்வளவு கூட்டம் இருந்தாலும் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க திங்க் பண்ணி செயல்படுறவங்க, தானம் பண்றவங்க சத்துவ குணத்திலிருந்து செய்யற தானமாக கருதப்படுது. இப்ப வந்து நிறைய இந்த காலத்துல கலியுகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, யாருக்காவது பர்த்டே அப்படின்னா எல்லாருமே கிஃப்ட் கொண்டு வந்து தராங்க. இந்த பர்த்டே சைல்டுக்கு வந்து அந்த பர்த்டே பர்சன் யாருக்கு வந்து பர்த்டே இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து கிஃப்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஆனா பழைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா, நம்ம துவாபர யுகத்திலே ஆகட்டும், பண்டைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா, யாருக்கு வந்து அன்னைக்கு பிறந்த நாளோ அன்னைக்கு வந்து அந்த பிறந்த நாள் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதாவது கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க, அவங்க வாங்க மாட்டாங்க. இப்ப கிருஷ்ணருடைய ஜென்மாஷ்டமி டைம்ல, அதாவது கிருஷ்ணர் பிறந்திருந்தாரு இல்லையா, அந்த டைம் நந்த மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, நந்த மகாராஜாவும் யசோதா அம்மாவும் இங்க இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து செல்வம், மாடு, நிறைய அரிசி, பருப்பு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தானமாக கொடுத்தாங்களாம். அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சிறந்த முறையில அங்க வந்து அந்த பேர் சூட்டு விழா நடத்தி எல்லாருக்குமே தானம் கொடுத்தாங்களாம். அப்ப அந்த மாதிரிதான், அதாவது நமக்கு ஏதாவது சந்தோஷம் இருக்குன்னா நமக்கு வந்து யாருக்காவது தானம் கொடுத்துடணும், நம்ம வந்து வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் பழைய காலத்துல எல்லாம் சிஸ்டம் இருந்தது. ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன சிஸ்டம்னா, நமக்கு ஏதாவது சந்தோஷம்னா யாராவது வந்து கிஃப்ட் நமக்கு தருவாங்க. நம்ம வீட்டுல ஏதாவது பூஜைனா கிஃப்ட் கொண்டு வந்து நமக்கு தருவாங்க. அதுல யாரு வந்து அதிகமான கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும். யாருக்கு வந்து கம்மியான கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டே கிடைக்காது. அந்த மாதிரிதான் இந்த காலத்துல எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. இப்ப தானம் வந்து ரைட்டான பர்சனுக்கு ரைட்டான டைம்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புன தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் சம்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே இங்க இருக்கிற அந்த பிக்சர் தான். இது வந்து அந்த கோவிட் டைம்ல நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போய் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பையனை பாருங்களேன், அவங்க வந்து இந்த ஆதரவற்று இருக்கிற அந்த குடும்பத்துக்கு, அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளட் டைம்ல இல்லைன்னா அந்த கோவிட் டைம்ல அவங்களுடைய குடும்பம் வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருக்கு. அவங்கள பார்த்தாலே தெரியுது. அவங்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கல, அது பிடிச்ச மாதிரி போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதாவது இனி கொடுக்கவே இல்லை, கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஃபேஸ்புக்ல வந்து லைக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அதிகமாகணும், பாப்புலர் ஆகணும். அந்த மாதிரி பண்றவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுக்கறதே அந்த மாதிரி இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யஷ சதியதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத் தாமசம் உதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பையன் வந்து என்ன கேக்குறான், ஹெல்ப், ஐ நீட் சம் மணி ஃபார் வீட் அப்படிங்கிறது ஒரு போதை மருந்து மாதிரி, ஒரு போதை பொருள் மாதிரி. அது வாங்குறதுக்காக எனக்கு பணம் வேணும், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். அது கேட்கறதே தப்பு. அது எதுக்கு, வீடு வாங்குறது. அப்ப இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றவங்க, இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கெல்லாம் பிச்சை போடுறவங்க கூட தமோ குணத்துலதான் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. தூய்மையற்ற இடத்தில், இது வந்து ஒரு பாத்ரூம் மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு. கிரிமினல் கோர்ட் பில்டிங் முன்னாடி நீ உட்கார்ந்துருக்கான். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாகும். அப்ப நம்ம வந்து ரைட்டான பர்சன் தான் தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு சொல்ல போறாங்க. நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம், நிறைய இது பகவத்கீதா சாண்டிங் எல்லாம் முடியும் போது ஹரி ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாடுவோம் இல்லையா. ஓம் தத் சத் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மீனிங் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இது நிர்தேஷோ பிரம்மண ஸ்திரீ வித சம்ருத பிராக்மணாஸ்தேன வேதாஷ்ச யஜ்ஞாஷ்ச
விஹிதாபுரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 3 இதுவும் வந்து வேத மந்திரங்கள் உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போது எல்லாருமே வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. எந்த யஜ்ஞம் பண்ணாலும், எந்த தப்பா பண்ணாலும், எந்த சாண்டிங் பண்ணாலும் இந்த ஓம் தத் சத்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓம் வந்து பகவானை குறிக்கிறது. தத் அப்படின்னா ப்ளீசிங், அதாவது பகவானுக்கு ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக ஓம் தத். சத் அப்படின்னா டன் ஃபார் த லார்ட், இது வந்து நான் பகவானுக்காக செய்யறேன் அப்படின்னு தான் அதுக்கு அர்த்தம். அப்ப இது வந்து இது ஃபுல்லா வந்து பகவானுக்கு தான் நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது வந்து சொல்றாங்க. ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் இத் யுதாகிருத்ய யஜ்ஞதான தப கிரியா பரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்ம வாதீனாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்போ ஓம்னு சொல்லிதான் எல்லா மந்திரமும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஓம்ங்கிறது பகவானை குறிக்குது. பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தஹி பௌருஷம் விஷு. எப்பவுமே ஓம் அப்படிங்கிற அந்த பிரணவ மந்திரம் வந்து பகவானை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி வேதங்கள்ல எல்லாம் புராணங்கள்ல எல்லாம் சொல்லுது. அதனால எல்லாமே ஓம்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சத் கிருஷ்ணா. சாது பாவேஷ சத் இத் ஏதத் பிரத்யுத்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சத் சப்த பார்த யுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானேச ஸ்திதிதி சத் இதி சோஷ்யதே கர்ம சைவ தத் அர்த்தீயம் சத் இத் ஏவாபிதயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப பூரண உண்மை அப்படிங்கறதுனால சத்துன்னு சொல்லுவோம். பரம புருஷரை குறிப்பதனாலும் நம்ம சத்துன்னு சொல்லுவோம். அதனாலதான் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எல்லா இதுமே சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத் விஷயத்தே பார்த்த நசதத் பிரயத்ய நோய்க. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிருங்க. ஓம் தத் ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சரத்யாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததோயோசாத்தியாய. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சமர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் இதெல்லாமே, அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னாலும் பகவானுக்கு வேண்டிதான் பண்ணணும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே நிலையற்றவை, வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் இல்ல, எந்த பிறவிலும், அதாவது இந்த பிறவில நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அடுத்த பிறவில புண்ணியம் கிடைக்கும்னு நினைச்சு செய்யறாங்க இல்லையா? அதுல பகவானை நினைச்சு பகவானுக்கு வேண்டி செய்யாம சும்மா கடமையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பிறவியில மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிறவிலும் அதுக்கு பலன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அப்ப இன்னைக்கு வந்து பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து தவங்கள் தான் நமக்கு மெயினா சொன்னாரு. என்னெல்லாம் தவங்கள் சொன்னாரு, நம்ம உடலால எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணணும், எப்படி நம்ம கிளீனா வச்சுக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி சொன்னார். நம்மளையே எப்படி நம்ம கிளீனா வச்சுக்கணும்னு சொன்னாரு. நம்ம பேசும்போது எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லார்கிட்டயும் வந்து நம்ம மனசால எப்படி வந்து நம்ம தபஸ் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாரு.
நம்ம எந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி சாப்பிட்டா எப்படி நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாம ஹெல்த்தியா நம்ம வாழலாம் அப்படின்லாம் சொன்னாரு. இது எல்லா விஷயமும் இன்னைக்கு சாப்டர் 17ல சொல்லியிருக்காரு. இந்த சாப்டர் நீங்க கண்டிப்பா படிச்சு பாருங்க. கண்டிப்பா நீங்க நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிருப்பீங்க. அது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ரெக்கார்டிங்ஸ் ஒரு டைம் கூட பாருங்க. இன்னைக்கு சாப்டர்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்ம எப்பவுமே நம்மளுடைய லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணணும். அது நம்மள டிஃப்ரெண்டான ஒரு பர்சனாக கண்டிப்பாக மாற்றும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா everybody. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாரும் கிருஷ்ணா. குவிஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? குவிஸ் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜி and இல்ல பிரபுஜி? மேடம், இல்ல ஒரு குயிக் கூட இன்னும் நான் பண்ணல. மாதாஜி அட்டன் பண்ணுங்க மாதாஜி, குவிஸ் அட்டன் பண்ணிருங்க அந்த சரிங்களா? லிங்க் இன்னைக்கு போயிடுச்சு மேடம். முதல்ல இருந்து கொஞ்சம் திருப்பி அனுப்புறீங்களா? நான் ஒரு நாள் மொத்தம் எல்லாத்தையும் செஞ்சேன். ஓகே எனக்கும் வரல மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரே ஒரு லிங்க் வந்தது, அதுக்கப்புறம்லாம் வரவே இல்ல ஓகே சரி மாதாஜி. நான் 18 அத்தியாயத்துக்கும் சேர்த்து அனுப்புங்க, நான் மொத்தமா சேர்த்து மொத்தமா answer வந்து ஓகே மாதாஜி, நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி. இப்ப யாரோ குரூப்ல போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், நான் பாக்குறேன் மாதாஜி, ஒரு செகண்ட். இப்ப அனுப்பியிருக்காங்க, சிந்துஜா மாதாஜி அனுப்பியிருக்காங்க மாதாஜி. நீங்க இப்பவே கிளிக் பண்ணிடுங்க, அது ஓபன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மீட்டிங்ல இருந்து க்ளோஸ் ஆனாலும் உங்களோட இதுல அது இருக்கும், குரோம் சைட்ல அது இருக்கும். நீங்க அது ஜஸ்ட் அந்த லிங்க் மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. இதுல வாட்ஸ்அப்ல போயா? வாட்ஸ்அப்ல Chat இப்ப box. போட்டிருக்காங்க. chat boxல போய். ஓ சாட் பாக்ஸ். chat boxல இல்லையே. சாட் இல்லையா? பாக்ஸ் குரூப்ல போட்டு விடுறேன் இப்போ. ஓகே மாதாஜி, போடுங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 18வது அத்தியாயம் முடிச்ச பிறகு அடுத்த கிளாஸ் எப்போ உடனே ஆரம்பிப்பா இல்ல டைம் கேப் கொடுத்து ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி? கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் பிரபுஜி, ஏன்னா எங்களுக்கு டெம்பிள் ஓபனிங் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஆமா முடிச்ச உடனே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் பிரபுஜி. சரி. அதனால நீங்க இப்பவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஆக்சுவலா இனி வர எல்லா கோர்ஸும் ஃப்ரீ தான். நீங்க Okay. ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருங்க பிரபுஜி. அப்ப Okay. அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த டைம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உங்களை ஆட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லா மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த Okay. கிளாஸ் மோஸ்டா செப்டம்பர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Okay. ஆகஸ்ட்ல நமக்கு இதுதான் டெம்பிள் ஓபனிங் அப்படிங்கறதுனால, பின்ன Okay. நம்மளோட கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதனால Okay. கிளாஸஸ் அந்த ஆகஸ்ட் மந்த்ல இருக்காது, செப்டம்பர்ல தான் நம்ம ஸ்டார்ட். டெம்பிள் ஓப்பனிங்னா எப்படி மாதாஜி? புதுசா இப்பதான் ஓபன் ஆகுதா இல்ல ரினோவேஷனா மாதாஜி? இப்பதான் நம்ம ஓபன் பண்றோம் பிரபுஜி. ஆக்சுவலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குட்டியா ஒரு டெம்பிள் தான், நம்ம குட்டியா ஒரு Okay. ஸ்பேஸ் தான் வச்சிருந்தோம். இப்பதான் ஆக்சுவலா அந்த டெம்பிள் நம்ம கட்டிட்டு இருந்தோம். ஒரு 2 சரி. இயர்ஸா அது இப்ப பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி அப்ப அந்த டெம்பிளுடைய கட்டி முடிச்சுட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனாகிரேட் பண்றோம். சரி. அது இப்போ அந்த அதுதான் டெம்பிளுக்கு ஏதாவது இப்ப நம்ம டொனேஷன் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும், என்ன லிங்க் ஏதாவது இது இருந்தா பண்ணலாம் பிரபுஜி. பண்ணலாம் பிரபுஜி. நம்ம டொனேஷன் அதுக்கு பண்ணலாம். ஏதாவது லிங்க் இருந்தா கொடுங்க மாதாஜி. குடுக்குறேன் பிரபுஜி, ஒரு செகண்ட் என்னால பிரபுஜி. முடிஞ்சதை அனுப்புறேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. நான் அப்புறம் என்னைக்கு ஓபன் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க, முடிஞ்சா ட்ரை பண்ண. சப்போஸ் ட்ரெயின் டிக்கெட் ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா நான் வரதுக்கு ட்ரை பண்றேன். கண்டிப்பா வாங்க பிரபுஜி, நம்ம உங்களை எல்லாருமே நாங்க இது வெல்கம் ஷார்ட் பண்றோம். டைம். கேரளா சைட்லாம் டிக்கெட் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். 2 மாசம் 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே புக் பண்ணோம். ஓகே. அதனால நீங்க டேட் அனுப்புங்க, நான் ட்ரை பண்றேன் பாக்குறேன். இல்ல பிரபுஜி, ஆக்சுவலா நீங்க எங்க இருக்கீங்க பிரபுஜி? சென்னையில இருக்கேன் மாதாஜி. சென்னையில. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம மேங்களூர்ல இஸ்கான் மேங்களூர் இது நான் எப்பவுமே ஓபன் பண்ணும்போதே இதுதான், இந்த பேஜ் வச்சுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நீங்க பாத்திருப்பீங்க. ஆகஸ்ட் 19 கிராண்ட் இனாகுரேஷன். ஆகஸ்ட் 18, 19 தான் நம்மளுடைய இனாகுரேஷன் நடக்குது. 17th இருந்தே ஆனா ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது பிரபுஜி. இப்ப நம்ம இஸ்கான் பெங்களூரோட சைட்டோட லிங்க் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். இதுல இந்த டெம்பிளோட டீடைல்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க டொனேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேப் இருக்கு பிரபுஜி. இருக்கு, அதுல இருக்கா? சரி சரி. ஓகே ஓகே. டொனேட் போனீங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சேவாஸ் இருக்கு, நிறைய சேவா இருக்கு. அன்னதான சேவா, அந்த மாதிரி நிறைய சேவாஸ் இருக்கு. நீங்க எதுக்கு வேணாலும் பே பண்ணலாம். இந்த கலசாபிஷேகத்துடைய சேவா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சுவர்ண கலச அபிஷேகம், ரஜத கலச அபிஷேகம், கலச சேவா அப்படின்ட்டு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் நம்ம டொனேட் பண்ணலாம். டொனேட் நவுன்னு இருக்கும், அதை போனீங்கன்னா நீங்க டொனேட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வரும்.
அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூலன் சேவான்னு ஒண்ணு இருக்கு பிரபுஜி. ஓகே ஓகே அதுக்கு பண்ணலாம். அது 1001 ரூபாய் வருது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு. அது வந்து ஜூலன் சேவா வந்து ஜென்மாஷ்டமி வரைக்கும் எந்த நாள் வேணா நீங்க வந்து புக் பண்ணலாம். அப்புறம் அன்னதான சேவா இருக்கு. அன்னதான சேவா வந்து 500 ருபீஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அன்னதான சேவா தான் நான் இது பண்றேன். அன்னதான சேவா பண்ணலாம் பிரபுஜி. அன்னதான சேவா வந்து 10 மெம்பர்ஸ்க்கு பண்ணலாம், 20 மெம்பர்ஸ்க்கு பண்ணலாம், அந்த மாதிரியும் இருக்கு. சேவாஸ் எல்லாம் இருக்கு. கோயிலுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அவ்வளவுதான். ஓகே. ஓகே இதுதான். அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேவாஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு பிரபுஜி. நீங்க எந்த சேவா வேணாலும் நீங்க டொனேட் பண்ணலாம். அப்புறம் நம்மளோட டெம்பிள் வந்து ஓப்பனிங் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 19th தான் ஆக்சுவலா ஓப்பனிங். 18th and 19th நம்ம கிராண்ட் இனாகுரேஷன் வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். 17th இருந்தே வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணலாம். இப்ப பிரபுஜி வந்து 17, 18 ஃப்ரீயாவே சரி மத்த இப்ப 17th அந்த மாதிரி சர்வீஸ் எடுக்கறதுன்னா இப்ப அவங்களுக்கு எங்களுக்கு தங்கறதுக்கு ஏதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்குமா? மத்த எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தருவோம் பிரபுஜி. நம்மளுடைய தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே வந்து நம்ம இன்சார்ஜ் வச்சிருக்கோம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க எப்ப போறீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து ஒண்ணு என்கிட்ட இல்ல ஹேமா மாதாஜி கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னா நாங்க அந்த டீடைல்ஸ் வந்து அந்த மாதாஜிக்கு அனுப்பிடுவோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க வர டைம்ல இருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கைட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு தங்கறதுக்கான இடம் எல்லாமே அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அது வந்து நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூர் வந்து எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் தங்கறதுக்கான இடம், சர்வீஸ் பண்றதுக்கான எல்லா சேவா லிஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. நிறைய சேவாஸ் இருக்கு பிரபுஜி, நிறைய சேவாஸ். எந்த சர்வீஸ் வேணா எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எது ஹேமா மாதாஜிட்ட கன்சல்ட் பண்ணா அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி? இல்ல பிரபுஜி, ஹேமா மாதாஜி வந்து இந்த குரூப்போட அட்மின் தான். நீங்க ஹேமா மாதாஜி இல்ல என்கிட்ட யார்கிட்ட கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு இதுக்கு நாங்க கைட் பண்ணுவோம். அவங்க வேற ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க நம்பரை உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுப்பாங்க. அங்க என்னெல்லாம் சர்வீஸ் இருக்கு, எங்க தங்கலாம், எப்படி வந்தா நீங்க எப்படி அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே. அப்ப தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டே நாங்க தனியா வந்து ஒரு இது குரூப் வச்சிருக்கோம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே மாதாஜி, நான் அப்புறம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்றேன் மாதாஜி. எப்படி? ஓகே பிரபுஜி, அப்போ அந்த மாதாஜி நம்பரை உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்றோம். நீங்க டைரக்டா அவங்க கிட்ட பேசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப நம்ம டெம்பிள் ஓப்பனிங் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யாருக்காவது வேணா நீங்க செகண்ட் லெவலுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். லெவல் 1 வேணாலும் மீண்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். எல்லாமே உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான். எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ. எதுக்குமே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஒன்றும் நம்ம வாங்குறது இல்லை. அதனால நீங்க வந்து லெவல் 1 லெவல் 2 எதுக்கு வேணா ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இப்ப வரைக்கும் சிந்துஜா மாதாஜி மட்டும் தான் லெவல் 2க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. மத்தவங்க எல்லாருமே மாதாஜி நானும் பண்ணிருக்கேன். லெவல் 2 வந்து இதுக்கு வந்து அதாவது क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இது பண்றது. ஓகே பிரபுஜி, சதாச்சார். நானு செப்டம்பர் அக்டோபர்லாம் ஃபுல்லா யாத்திரை இருக்கு ஃபுல்லா. ஓகே, பக்தி சதாச்சார்க்கு பண்ணிருக்கீங்களா பிரபுஜி? ஓகே, பண்ணிருக்கேன். அது அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி எங்க இருந்தாலும். ஏன்னா நான் பிருந்தாவன்ல இருந்தா எங்க நெட்டு எப்படி கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது. அயோத்தி போறோம், அயோத்தியில எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால கிளாஸ் மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ணேன். ஓகே பிரபுஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்ப எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. நீ நெக்ஸ்ட் வர பேட்ச்க்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய டெம்பிளையும் வந்து உங்களால முடிஞ்சா எல்லாரும் அந்த இனாகுரேஷன் டைம்ல விசிட் பண்ணுங்க. இல்ல அப்படின்னாலும் நீங்க எல்லாம் வந்து மேங்களூர் சைட்ல வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக குலாய் மேங்களூர் போனீங்கன்னா நம்ம டெம்பிளை வந்து விசிட் பண்ணலாம். நம்மளுடைய டிடிஸ் ராதா அண்ட் கோவிந்தாவை தரிசனம் பண்ணலாம். எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ, எப்போ நீங்க மேங்களூர் பக்கம் வரீங்களோ கண்டிப்பாக நீங்க பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப பக்கம் தான் பிரபுஜி. ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான். அந்த மேப்ல வந்து பார்த்தோம்னா அப்படிதான் காட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நாளைக்கு வந்து 18th சாப்டர் நம்மளுடைய லாஸ்ட் சாப்டர். அதுவும் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் தான். ஹோல் பகவத்கீதாவுடைய சம்மரி வந்து பகவான் அதுல தருவாரு. இனி 78 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஆனா நம்ம ஸ்பீடா முடிச்சிடுவோம். அந்த இதுல வந்து பகவான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்ரெட் சொல்ல போறாரு லாஸ்ட் ஃபைனலா இருக்கிறதுல. அதனால எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்க. நாளைக்கு சாப்டர் வந்து எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ராம். Thank you for joining. டெம்பிள் லொகேஷன் வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கா டெம்பிளோட லொகேஷன்? இருக்கு பிரபுஜி, இருக்கு பிரபுஜி. அது மட்டும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி. என்னுடைய உங்களுக்கு நேத்து அனுப்பிச்சேன்ல ஒரு ஸ்லைடு, அதே வாட்ஸ்அப் நம்பர், டெம்பிள் லொகேஷன் ஒன்னு அனுப்பிச்சு விடுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, ஷூர். மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ற மாதிரி வரதுக்கு இனாகுரேஷன். வாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வீஸும் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க, பார்த்துட்டு சர்வீஸும் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க. ஓகே பிரபுஜி, கண்டிப்பா வாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
தேங்க்யூ. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் எண்ட் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण everybody. हरे हरे कृष्णा. Thank you for joining. Hare